Good evening to all. Career Guidance Programல இந்த மூன்றாம் கட்ட பயிற்சியில 4வது நாளை நாம் இன்று இணைந்திருக்கிறோம். இன்றைக்கு 14வது நாள் சாரல் ஐசிடி +2 மாணவ செல்வங்களுக்காக கொடுத்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த கரியர் கைடன்ஸ் ப்ரோக்ராம் இன்னைக்கு 14வது நாளை வெற்றியோடு நாம் இணைந்திருக்கிறோம். இந்த நாளில் How to improve your communication skill அப்படிங்கிற தலைப்புல பிஜி இங்கிலீஷ் டீச்சர் திரு ராமமூர்த்தி சார் அவர்கள் நம்மளோடு இணைந்திருக்கிறார்கள். திரு ராமமூர்த்தி பிஜி இங்கிலீஷ் கவர்மெண்ட் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் ஊர்மேல் அழகியா தென்காசி டிஸ்ட்ரிக்ட். தென்காசிக்கு ஒரு உரிய ஒரு மகத்தான ஒரு சூழல். அந்த சூழலில் இருந்து நம்மளோட இந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ல மாணவ செல்வங்களுக்கு நாம் கேட்கும் போது உடனே ஒத்துக்கொண்டு சார் நமக்கு இன்னைக்கு மாணவ செல்வங்களோடு கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை பத்தி ஒரு சில டிப்ஸ் இப்ப சொல்ல போறாங்க. இப்ப இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சோடனே நீங்க எல்லாருமே அந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எப்படி இருக்கும்னு கத்துக்க போறீங்க. ஸோ இது உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கும்னு நான் நம்புறேன். வெல்கம் ராமமூர்த்தி சார், வெல்கம். இப்ப இந்த நிகழ்வை தொடங்குறதுக்காக வேண்டி நம்மளோடு 14 நாட்களை இணைந்து இருக்கக்கூடிய தென்காசி மாவட்டம் திருநெல்வேலி மாவட்ட சமுத்திர சிக்ஷாவுடைய கோஆர்டினேட்டர் திரு ஆவுடையப்ப குருக்கள் சார் அவர்களை வரவேற்று இந்த நிகழ்வை தொடங்குமாறு அன்போடு வேண்டுகிறேன். Thank you, Malathi madam. It is my great pleasure today to introduce our guest speaker, Thiru Ramamurthy, BG English, Government Higher Secondary School, Urmel Area, Tenkasi Educational District, Tenkasi. Today is a great day for students. Already you had so many classes for your career guidance program and everything in various subjects, maths, physics, chemistry, as well as biology, botany. Okay. Today you are going to get something about language. So language plays a vital role in your career, because if you have some communication skills, then only you can shine at various places. Even though you got so stuff in your subjects like physics, chemistry and everything, if you are not having any language skill, whether it may be in Tamil or it may be in English, but language skill must be there. So for that, today's session is very much useful to you, I think so. And Malathi ma'am arranged a good person, good resource person today. And once again, I thank Malathi ma'am and Ramamurthy sir on behalf of our school education department, both Tirunelveli and the Tenkasi district, because Samagra Shiksha is for 2 districts. I'm the coordinator for that. I have trained all the teachers, especially for language also. So today it is very much useful to students. I request our guest speaker, Sir Ramamurthy sir, to please come and give one lecture to our teachers. If you allot me a time for next Sunday, we are going to conduct a huge program for teach support program for teachers in and around of Tamil Nadu by the support of Rotary Club of Tirunelveli and everything. So there may be more than 100 teachers will participate from all over Tamil Nadu. So I will talk to you later for this appointment, and now it's a time to introduce you to the dais. So once again, I thank all for giving this good opportunity to me. Thank you, one and all. Thank you so much, sir. Thank you, Ramamurthy sir. Welcome. Okay. My beloved students, I'm highly delighted to be before you in this bright and beautiful evening. This is my pleasure to be before you online to discuss English language as a means of communication. The main objective for learning a language is to communicate. Whether we follow it or not is a great question. Okay. First of all, I must thank Saral ICT for having given me this
precious opportunity to address you all. My beloved students, let us share our views about English language for communication. First, let us start with the origin of English. We all have a fear in using English language, in speaking English language. We all have a fear. That extreme fear is called xenoglossophobia. Xenoglossophobia is worry or anxiety for a foreign language. We all have. When I was a student like you, I also felt the same. Because I studied in Tamil medium school, in a government aided school. How I started talking in English is a big question. But it happened automatically. So, first we have to shun that phobia to learn a language. My beloved students, today we are going to discuss the same. Language அப்படிங்கிறது தொடர்பு படுத்துறதுக்கு தான், நம்மளுடைய கருத்துக்களை, நம்மளுடைய எண்ணங்களை வெளிப்படுத்துறதுக்கு உள்ள ஒரு கருவிதான் ஒரு லாங்குவேஜ். நம்ம அந்த லாங்குவேஜை கத்துக்கிறதுல நிறைய தடைகள். முதல் தடை நம்மகிட்ட இருந்துதான் எழுது. அது ஒரு ஃபாரின் லாங்குவேஜ், அதெல்லாம் நம்ம சிந்திக்காம நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா, அவர் இங்கிலீஷ் ஷுட் பி பியூர், அவர் இங்கிலீஷ் ஷுட் பி வித்தவுட் அ மிஸ்டேக்ஸ். தவறே இல்லாம இங்கிலீஷ் இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம். That is not possible because we started with the mistake. When we learned that is a particular language, we started with mistake. May I ask you one question? அதுக்கு உங்களோட ஆன்சர் தவறாத்தான் இருக்கும், மேக்ஸிமம் தவறாத்தான் இருக்கும். அந்த கொஸ்டின் என்னன்னா, how many alphabets are there in English? How many alphabets are there in English? அப்படின்னு நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டேன்னா அங்கே தவறு ஆரம்பிச்சிருக்கு. This is the first basic thing. How many alphabets are there in English? All of a suddenly we would answer. உடனே என்ன ஆன்சர் சொல்லுவோம்னா 26 alphabets. உலகத்துல எந்த மொழிக்கும் 26 ஆல்பபெட்ஸ் கிடையவே கிடையாது. நம்ம தமிழ் மொழி எடுத்துக்கிட்டோம்னா எத்தனை ஆல்பபெட்ஸ்னா 4 ஆல்பபெட்ஸ். உயிர், மெய், உயிர்மை, ஆயுதம். We mean alphabet as letter, not letter, set of letters. Alphabet is set of letters. English has only one set of letters. So English has only one alphabet. அங்கிருந்து நமக்கு தவறு ஆரம்பிச்சிருக்கு. So we begin learning English with mistake. Then why should we worry about the mistakes? English வந்து நம்ம தவறோடு தான் ஆரம்பிக்கிறோம். It's a foreign language. We can't, none can expect us to be like a native speakers. Native speakers மாதிரி ரொம்ப பர்ஃபெக்ட்டா இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம். Perfection will happen only after regular practice. Practice ஆக தான் வரும் perfection. நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்திருக்கிறோம். 30 நாளில் சரளமாக ஆங்கிலம் பேசலாம், 50 நாட்களில் ஆங்கிலம் சரளமாக பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம். நாள் தீர்மானிக்காது, நம்மளுடைய பயிற்சி தான் தீர்மானிக்கும். ஃபர்ஸ்ட் இன்ஹிபிஷன் நம்மகிட்ட என்னன்னா, ஒரு தடை என்னன்னா,
we want to use this particular language without mistakes. எந்த ஒரு பயிற்சியும் எந்த ஒரு கற்றலும் தவறு இல்லாம இருக்கவே செய்யாது. And we should know the difference between learning a subject and language. Subject should be studied, language should be practiced. Subject தான் கத்துக்கணும், language வந்து பயிற்சி செய்யணும். Regular practice will make everything perfect. ஒழுங்கான பயிற்சி வந்து, முறையான பயிற்சி வந்து எதையுமே நம்ம முழுமையாக்கும், எந்த ஒரு கற்றலையும் முழுமையாக்கும். அதனால முழுமையான பயிற்சி வேணும். That is very very important for learning language. அந்த xenoglossophobia, claustrophobia, hydrophobia, insectophobia, இப்படி நிறைய phobias உண்டு. அதுல நமக்கு எல்லாத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு phobia எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபியர், அது அளவுக்கு அதிகமான பயம், அந்நிய மொழியை பயன்படுத்த, அது இங்கிலீஷ் மேல ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமான பயம் நம்மகிட்ட இருக்கும். உடனே நம்மகிட்ட உள்ள ஒரு டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் என்னன்னா, தாய்மொழி. இங்கிலீஷ் இருக்கு, தாய்மொழி இருக்கு. தாய்மொழி நமக்கு, we should respect, we should love our mother tongue. That is a very very important thing. Ana whether we are very thorough in our mother tongue, that is a big question. அது யார் சொல்லலாம்னா பாரதியார் சொல்லலாம். பாரதியார் சொல்லுவார், யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிய மொழி எங்கும் காணும் அப்படிம்பார். யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனியமையான மொழி எங்கும் காணும், யாமறிந்த மொழிகளிலே அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர் சொல்லுவாரு, he deserved to say that because he knew 5 languages. He knew Hindi, Sanskrit, French, English, Telugu. 5 languages he knew. He could compare and contrast between English and other languages, Tamil and other languages. So he could say, யாமறிந்த மொழிகளில் தமிழ் மொழி போல் இனிய மொழி எங்கும் காணும்னு அவர் சொல்லலாம். நம்ம தமிழ்லே முழுமையான இல்லை, இன்க்ளூடிங் மைசெல்ஃப். இலக்கிய தமிழ் நமக்கு புரியணும்னா நமக்கு அகராதி வேணும், தமிழ் அகராதி வேணும், இல்லாட்டி அதை சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும். அப்போ தமிழ் மொழியிலே நம்ம வந்து அப்ப அந்த டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசத்தை யூஸ் பண்ணி தாய்மொழி தான் இம்பார்ட்டன்ட், அது அந்நிய மொழி நமக்கு எதுக்கு அப்படின்னா சொல்லவே முடியாது. பிகாஸ் இங்கிலீஷ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் லாங்குவேஜ் ஃபார் கம்யூனிகேஷன். Even within our state, we need English to communicate. If we go to Chennai, we need English. In our country, within India, we need English to communicate with the people of other states. So global communication, English is necessary. For a question, GK question, which is the language which is spoken largest people of the world? The first language is Chinese, the second language is English. உலகத்திலே அதிக மக்களால் பேசப்படக்கூடிய மொழி, முதல் மொழி சைனீஸ், சீன மொழி. இரண்டாவது மொழி ஆங்கில மொழி. But there is a slight difference, a big difference, not slight difference, a big difference. The difference is Chinese is spoken in one particular country alone, but English is spoken all around the world. So we call it, it's a language for global communication. Global communication க்கு அழகான ஒரு மொழி வந்து ஆங்கில மொழி. ஆரிஜின் ஆஃப் இங்கிலீஷே தெரியாம நம்ம இங்கிலீஷை 12 years படிச்சிட்டோம். அத மெயின் அப்ஜெக்டிவே நம்ம வந்து அதுல ஃபுல்ஃபில் ஆயிட்டமாங்கிறது கொஸ்டின். Because you have been studying, you have been learning this language for 12 years, but when you come out of school education,
when you join in a college, you are not able to introduce yourself in simple English. எளிய ஆங்கிலத்துல நம்மள நாமே அறிமுகப்படுத்த கூட நம்மளால முடியல. ஆனா 12 years படிச்சிருக்கிறோம். அப்ப அப்ஜெக்டிவ் என்ன? தோத்துட்டு. என்ன அப்ஜெக்டிவ்? ஃபர்ஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ் என்னது? This is language. So language is only for communication. Communicate பண்றதுக்கு அந்த லாங்குவேஜ் நமக்கு முடியலன்னா அப்போ லாங்குவேஜ் லேர்னிங் வந்து பொருளற்றதுன்னு தான் அர்த்தம், மீனிங்லெஸ் தான் அர்த்தம். ஸோ அட் த சேம் டைம் அது கஷ்டமே கிடையாது. நம்ம என்ன நினைச்சிடறோம்னா இங்கிலீஷ் பேசுறவங்க பயங்கர புத்திசாலி, அவங்க பெரிய அறிவாளி. அப்போ லண்டன்ல உள்ள ஒரு பெகர் கூட பெரிய புத்திசாலி தான். ஸோ லாங்குவேஜ், தட்ஸ் ஆல். லாங்குவேஜ் கத்துக்கிறதுங்கிறது ஒரு திறமை தான் இல்லைல்ல. ஒரு லாங்குவேஜ் கத்துக்கிறது, ஒரு புதிய ஒரு மொழியை கத்துக்கிறது ஒரு புதிய பிறவி எடுக்கிற மாதிரி, இன்னொரு பிறவி எடுக்கிறது மாதிரி. இங்கிலீஷ் லேர்னிங் இஸ் ஃபார் கம்யூனிகேஷன். அந்த கம்யூனிகேஷன் நமக்கு வரணும்னா முதல்ல we should not feel shy of using this particular language. You need not worry about the mistakes you commit. Grammatically correct ஆ இருக்கணும் அப்படிலாம் எதிர்பார்க்கவே முடியாது. Grammar is not at all important for spoken language. Spoken English. Grammar is not at all important. In course of time, in due course, all your mistakes will vanish, will disappear. So initially you should not worry about the mistakes you commit. Phonetically we started with mistake. Phonology னு ஒன்று உண்டு இங்கிலீஷ்ல. ஒரு ஆல்பபெட் 26 letters. English is an unphonetic language, not like Tamil. Tamil is a phonetic language. Phonetic language na enna? Spelling represents pronunciation. Spelling represents pronunciation. எழுத்து கூட்டல் உச்சரிப்பு இரண்டும் சமமாக இருக்கும். எப்படி எழுத்து கூட்டுறோமோ அப்படிதான் உச்சரிப்பும் இருக்கும் தமிழ்ல. நம் தாய்மொழி தமிழ்ல அப்படிதான் இருக்கும். So we call it a phonetic language. English is unphonetic. Spelling does not represent pronunciation. எழுத்து கூட்டல் உச்சரிப்பு வித்தியாசமா இருக்கும். உதாரணத்துக்கு பூனை, பூனை, பூனை எப்படி எழுத்து கூட்டுறோமோ அதேதான் உச்சரிப்பு இருக்கு. பூனை, பூனை. அதே வார்த்தை CAT, CAT தானே சொல்லணும். But we pronounce cat. So it is unphonetic language. அடுத்து இன்னொரு question. English is a native language of which country? All of a sudden we would answer English is a language of native language of England. உடனே சொல்லுவோம். ஏன்னா அந்த ஃபேக்ட்ஸ் நமக்கு தெரியாது. உடனே எப்படி சொல்லுவோம்னா கரெக்டா சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கிலீஷ் இஸ் a native language of England. Not at all. English originated from northwest Germany. Anglo-Saxon tribes. Anglo-Saxon tribesங்கிறது ஜெர்மானிய குடிமக்கள், ஜெர்மானிய பழங்குடி மக்கள். They went to southern part of England and settled there. They migrated to southern part of England. In England, in Britain Island, the native language was a Celtic language.
அங்க இருந்த பூர்வீக குடிகள் வந்து யாருன்னா செல்டிக் பீப்புள். So these people drove away the Celtic people and they settled there and spread English during between the 5th and 7th century. This is the history. So English is not the native language of England. Celtic is the native language of England. But people from West Germany, they went to southern part of England and settled there. They spoke this language and thus it came to England. So nature of English, the nature of English or a பண்பு என்னன்னா, it's a flexible language. It's a flexible language, not like Tamil. Tamil is a rigid language. நமக்கு பிடிக்காது எதுனா வடமொழி எழுத்துக்களை கூட கலக்கிறதுக்கு பிடிக்காது, எது கூட நம் தாய்மொழி கூட. ஆனா இங்கிலீஷ் அப்படி இல்லை. It has borrowed words from all languages around the world. Even from Tamil, there are English words of Tamil origin. Kasu, cashite. Kattumaram, catamaran. Cherut, Tamil vaartha churuttu, cherut. Mangai, mango. So many words, there are many words from Tamil also. Ipdi English has borrowed words from all languages. அதனால இது flexible language. So it has developed a lot and it has become living language for international communication. It has become an international language. Global communication is a language. Wherever you go in the world, if you talk in English, if you speak English, you will have a listener. எந்த மூளைக்கு இந்த உலகத்துல போனாலும், எந்த ஒரு மூளைக்கு போனாலும் ஆங்கிலத்துல பேசணும்னா அதை கேட்கறதுக்கு ஒரு ஆளாவே இருப்பான், பதில் சொல்றதுக்கு புரியறதுக்கு ஒரு ஆளாவே இருப்பான். That is the nature of our second language. ரொம்ப flexible language, ரொம்ப inevitable language. Communication, well communication, English is very very important. நம்ம டாக்டரா இருக்கலாம், இன்ஜினியரா இருக்கலாம், பொலிட்டீஷியனா இருக்கலாம், ஆர்டிஸ்டா இருக்கலாம், எதுவா இருக்கலாம். We need this language to express our ideas. அது ஒரு ஸ்கில், அது ஒரு டேலண்ட். நம்மளுடைய வியூஸ், நம்மளுடைய ஐடியாஸ் மற்றவங்களை சேரணும், ஒரு சபையில் அரங்கேறணும். தாய்மொழி மட்டும் பத்தாது. தாய்மொழி அழகானது, அம்மா மாதிரி இருக்கு, இனிமையானது, அது வணங்குவதற்குரியது, போற்றுதலுக்குரியது. அதே சமயம் தாய்மொழி மட்டும் பத்தாது, நமக்கு இந்த லாங்குவேஜ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இன்னும் என்ன நினைக்கிறோம்னா, அதெல்லாம் இங்கிலீஷ்லாம் அதுக்குன்னு ஒரு அவங்களுக்கு தான் அது வாய்க்கும், நமக்கு அதெல்லாம் முடியாது அப்படின்னு நம்மளை வந்து தாழ்த்திக்கிறோம். Like that, anyone can talk in English, anyone can speak English through regular practice. ரெகுலரான பிராக்டிஸ் இருந்ததுன்னா ஒரு இதுவே கிடையாது. ஆனா நம்ம தாய்மொழிய ஒருத்தர் வந்து தப்பா பேச ரொம்ப ரசிப்போம். உதாரணத்துக்கு சினி ஃபீல்ட்ல அதர் ஸ்டேட் actors or actors from other state, if they come and talk in Tamil, we will enjoy their Tamil. English Tamil பேசுறாங்க. ஆனா நம்ம ஒரு மொழியை
வாட்ஸ் அ லாஜிக்? என்ன லாஜிக் அதுல இருக்கு? லாங்குவேஜ் வந்து முதல்ல தவறுதலா தான் வரும், தப்பா தான் வரும். பொலிட்டிக்கலி we commit mistake. First letter of the language நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னா ஏ சொல்லுவோம். ஏ கிடையாது, ஏய். பி கிடையாது, பி. முதல் கோணல், முடிவிலும் கோணல். லாஸ்ட் லெட்டர் Z நம்ம Zன்னு சொல்ல மாட்டோம். திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல நாங்க என்ன சொல்லுவோம்னா இசட் அப்படிம்போம். எங்களுக்கு பக்கத்துல உள்ள விருதுநகர் மாவட்டத்துல எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா இஜெட் அப்படின்னா. So phonetically we commit so many mistakes. So அதை பத்திலாம் ஒண்ணுமே இல்லை. What we speak that is English. அதுதான். அதுக்கப்புறம் அது முன்னேறும். அதுக்கப்புறம் அந்த தவறுகள்லாம் நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்கும். All of a sudden எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம உடனே என்ன we expect perfection all of a sudden உடனே ஒரு perfection எதிர்பார்க்கிறோம். That is not possible. That is quite impossible. ஒரு பூக்கலைகளாக இருக்கட்டும், இல்ல நுண்கலைகளாக இருக்கட்டும், கராட்டே படிச்சா ஒரே மாசத்துல பிளாக் பெல்ட் வாங்கிடணும், 10 பேரை அடிச்சு புரட்டிடணும். சிலம்பம் படிச்சா ஒரே மாசம், ஒரு 2 மாசத்துல மாஸ்டரை விட நல்லா இது பண்ணி அனல் பறக்க சுத்திடணும். ஆசை இருக்கும், பட் பிராக்டிஸ் இருந்தா தான் முடியும். அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அதுல வராட்டி உடனே நம்ம என்ன ஆயிடும்னா we feel saturated, we feel exhausted. அந்த ஒரு இதுதான். நிறைய கலைகளை நம்ம ஸ்கிப் பண்ணி போயிடுவோம். இங்கிலீஷை ரொம்ப ஸ்கிப் பண்ணுவோம். So just think 12 years you have been learning English, but you are not able to talk in that particular language fluently. So what is the pathetic situation? What is the pathetic result after completing after learning this language for 12 years? You are not able to communicate in this language. Really very pathetic. அப்படின்னா வாய்ப்பு இல்லை. என்னதான் நம்மளுடைய we just give importance to memory, rote memory. rote memory அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒரு கற்றல், குருட்டு மனப்பாடம். We give importance to memorizing prose, memorizing essays, memorizing paragraphs, memorizing grammatical rules. But what is the main objective? Main objective is to communicate, to use the language for communication. But we fail. But we have secured high marks in English, 80 marks out of 100. In whole question pattern, 180 marks, 190 marks out of 200. But we are not able to speak that language fluently. Real result is 0. You may have secured marks, high marks by memorizing and writing the answer in the paper. You might have secured high marks. But the real result is you must be able to apply that language in use. Whether you can use it or not, that is the result. அதுல தான் ரிசல்ட் இருக்கு. அதுல நம்ம வந்து மேக்சிமம் தோன்றுறோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு நெசசிட்டி வருது. அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒண்ணு தப்பி வருது. இதாயிருக்கும். அதை முதல்ல நம்ம பண்ணியிருந்தோம்னா 12th முடிக்கும் போது நம்ம வந்து அதை வந்து வெல்வர்ஸ்டா இருப்போம். இந்த லாங்குவேஜ் யூசேஜ்ல வந்து நம்ம வந்து வெல்வர்ஸ்டா இருப்போம். இப்போ கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் லாங்குவேஜ் லேர்னிங்ல. அதுதான் பேசிக் அப்ஜெக்டிவ். பேசிக் அப்ஜெக்டிவே அதுதான். ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கணும்? ப்ராசஸ் ஆஃப் லாங்குவேஜ் லேர்னிங் எப்படி இருக்கணும்? ஃபர்ஸ்ட் எப்படி, அப்போ என்னதான் பண்ண? யூ மே ஆஸ்க் திஸ் क्वेश्चन. ஹவ் கேன் வி எக்ஸல் இன் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ்? ஹவ் கேன் வி ஸ்டார்ட் talking in English? You may ask this question.
First, the shyness விடணும். You should not feel shy of talking in English. அவங்க தப்பா நினைப்பாங்களா, இவங்க தப்பா நினைப்பாங்களா? Don't worry. நிறைய பொலிட்டீஷியன்ஸ், நிறைய ப்ரொஃபஷனல்ஸ், they all have had of their English, their language with a lot of mistakes. அது யாரும் சிந்திக்குமா? அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை. நிறைய பேர் இங்கிலீஷ் பேசும்போது நிறைய கிராமட்டிக்கல் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கும், அனாலஜிக்கல் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கும். டோன்ட் வரி, அதுதான் இட்ஸ் அ ஃபாரின் லாங்குவேஜ், நாட் அவர் லாங்குவேஜ். நம்ம லாங்குவேஜ் நம்ம எவ்வளவு தப்பு தப்பா பேசுறோம், இவ்வளவு ஸ்லாங், ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட் டு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்லாங் டிஃபர்ஸ், எப்படியோ மாத்தி மாத்தி பேசுறோமே. அப்போ why should we worry about a foreign language? தப்பே இல்லை. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஷைனஸை விடணும். அதுக்கப்புறம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பேசிக் திங் we need, we have to improve ourselves in vocabulary. Vocabulary, சொற்களஞ்சியம், vocabulary டெவலப்மெண்ட் இருக்கணும். நிறைய வேர்ட்ஸ் தெரியணும். Adult, that means you are going to become an adult. Adult ஆக போறீங்க. When you cross 18 years old, when you cross 18, you should have a vocabulary of 20,000 to 30,000 words. Words தெரிஞ்சிருக்கணும். 20,000 to 30,000 words தெரிஞ்சிருக்கணும். Child at the age of 7, 300 words தெரிஞ்சிருக்கணும். இப்படி ஒவ்வொரு ஏஜ்லயும் ஒவ்வொரு வேர்ட் பவர் வந்து கூட்டிகிட்டே போய் இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறது 20,000 வேர்ட்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும். தெரியுமா அப்படிங்கிறது வெரி பிக் கொஸ்டின். நிறைய அந்த தேடல்கள் இருக்கணும். நம்மளை சுத்தின உள்ள நம்மள்கிட்ட இருக்கிறதுல நம்ம உடல்ல உள்ள பாகங்களோட பெயர்கள், நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பொருட்கள், வீடுகளில் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள், சுற்றுச்சூழலில் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள், மரங்களுடைய பெயர்கள், செடிகளுடைய பெயர்கள், விலங்குகளுடைய பெயர்கள், எல்லா நேம்ஸ் வந்து தெரிஞ்சாலே நமக்கு வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். சுற்றி இருக்கக்கூடிய விஷயங்களுக்கு என்ன ஒரு இது, அந்த ஆர்வம், தேடுதல் வேணும். போசியூட்னு சொல்லுவாங்க, சர்ச், தேடுதல் வேணும். அந்த போசியூட் இருந்தாதான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட். நிறைய வேர்ட்ஸ் we need acquire word power. அந்த வேர்ட் பவர் தெரிஞ்சாதான் வந்து நமக்கு வந்து அந்த லாங்குவேஜ் மேல ஒரு லவ் வரும். ஃபர்ஸ்ட் we should love the thing we are going to learn. நம்ம என்ன கத்துக்க போறோமோ அதை நம்ம நேசிக்கணும். that is very very important. அது இல்லாம external force should not dominate. வெளிப்புற அழுத்தம் வந்து நமக்கு எதையும் வந்து கற்றுக் கொடுக்காது. அது வந்து ஒரு பிடிப்பை ஏற்படுத்தாது. செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் லேர்னிங். சுய விருப்பம், சுய ஆர்வம், அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த இம்பார்ட்டன்ட் எப்போ வரும்னா we should love the thing we learn. எதையும் வந்து நேசிச்சு கத்துக்கணும். அந்த நேசித்து கத்துக்கிறது வந்து இம்பார்ட்டன்ட். 1 வீக் ஒரு மாதிரி தெரியும், 2 வீக்ஸ் ஒரு மாதிரி தெரியும், 1 மந்த் ஒரு மாதிரி, 1 இயர் கூட ஒரு மாதிரி தெரியும். அப்புறம் வந்து அதுல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நமக்கே தெரியாம வந்துடும். இப்படி நம்ம எப்படி படிச்சோம், எப்படி வந்தது, எல்லாமே ஒரு ஆர்ட் தான். செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் லேர்னிங் எ லாங்குவேஜ். அந்த ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும்னா அதுவே நம்ம தவறாக தான் இருக்குது. LSRWன்னு சொல்லுவோம், ஃபேமஸ் அப்ரிவேஷன். LSR, லேர்னிங், ஸ்பீக்கிங், ரீடிங், ரைட்டிங். நம்ம அப்படியா இருக்கோம்?
Learning a language, listening, speaking, reading, writing. First day நம்ம ரைட்டிங் போயிடும். ஏபிசிடி எழுதுறோம். எழுதி 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 அதுக்கப்புறம் ரீடுக்கு போயிடும். ரைட்டிங், ரீடிங். அதுக்கப்புறம் தான் லிசனிங். அப்புறம் தான் காதல ஏதோ கேட்கிறோம். கடைசி தான் ஸ்பீக்கிங். Listening first, language learning should appear in this process. The process is first we listen words from others. We listen words that particular language, and we start talking in simple with the simple words in that particular language. This is the second thing. Then we learn to read, and finally we learn to write. எழுதுறதுங்கிறது கடைசியா தான் வருது. ஆனா in practical learning of this language, we first do writing. That is the great mistake. We are exposed to listen that language. இல்லவே இல்லை. அதனாலதான் அந்த ரிசல்ட் இல்லை. இந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு காரணமே இந்த ப்ராசஸ்ல நம்ம லாங்குவேஜ் லேர்னிங் இல்லை. நிறைய வேர்ட்ஸ் லிசன் பண்ணணும், நிறைய பேசுறத கேட்கணும். வந்துடும், ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது. அதுதான் நத்திங் இஸ் இம்பாசிபிள் இஃப் பர்சிவரன்ஸ் இஸ் பாசிபிள். Nothing is impossible. முடியாதது என்பது எதுவும் இல்லை. இயலுதல் முடியும் என்றால், முடியுதல் இயலும் என்றால் முடியாதது எதுவுமே இல்லை. Nothing is impossible if perseverance is possible. So language learning வந்து முதல்ல வந்து அந்த இன்ட்ரெஸ்ட், செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வேணும். அதுக்கப்புறம் vocabulary டெவலப்மெண்ட் வேணும். கிராமர் தான் முதல்ல நம்ம நினைக்கிறோம். கிராமர்ல வந்து அதுக்கப்புறம் தான் வந்து கிராமர்லாம் வந்து அட்வான்ஸ் லேர்னர்ஸுக்கு தான் தேவை. பேசிக் லேர்னர்ஸுக்கு தேவையில்லை. பிகினர்ஸுக்கு கிராமர் தேவையில்லை. அப்புறம் எப்படி ஃப்ளூவெண்டா பேசணும், how can we talk in English fluently, யாச்சும் ஃப்ளூவெண்டா பேசணும்னு சொல்லி கம்யூனிகேட் பண்ணணும். பக்கத்து மாநிலத்துக்கு போனா நம்ம இங்கிலீஷ் பேசுறத விட இதுல இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுறோம்னா மலையாளத்துல பேசணும். சூடுல கொண்டு வா வாசிக்கணும். மலையாளம் வரையுது இப்ப எல்லாம் நம்ம ட்ரை பண்றோம். அதுல தப்பு பாக்குறோமா, இது கரெக்டான மலையாளமா இருக்குமா, இதுவும் ஒரு. ஆனா இங்கிலீஷ்னா மட்டும் ஏதோ ஒரு ஒரி வந்துருது, ஒரு ஆன்சைட்டி வந்துருது. இப்படிலாம் இல்ல. First we start with commands, simple commands, one word commands. ஒரு வேர்ட்ல கமாண்ட் இருக்குல்ல, அதை பார்க்கணும். Take, run, go, come, lie down, kneel down, jump, study, breathe, eat, drink. Simple word commands, single word commands we must use பண்ணாம சில பேர் பயங்கரமா ரீட் பண்ணுவாங்க. லாங்குவேஜ்ல வந்து நல்ல நிறைய புக்ஸ் ரீட் பண்ணுவாங்க. vocabulary பவர் நிறைய இருக்கும். they can write well, they can use a bombastic words in their writing. எல்லாம் இருக்கும், ஆனா ஸ்போக்கன்ல வராது. காரணம் lack of practice. ப்ராக்டிஸே இருக்காது அவங்களுக்கு. ப்ராக்டிஸ் பண்ணாம ஸ்போக்கன் வரவே செய்யாது. இட் இஸ் குவைட் இம்பாசிபிள். ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது we worry about the mistakes. மிஸ்டேக்ஸை பத்தி நம்ம கவலைப்படுறோம். பண்ணுவானே, இவன் கிண்டல் பண்ணுவாங்க, அடுத்த வீட்டுல கிண்டல் பண்ணுவாங்க, பக்கத்து இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிண்டல் பண்ணுவாங்க. டோன்ட் வரி, அவங்க எப்போதும் முன்னேறவே மாட்டாங்க, கிண்டல் பண்ணிட்டே தான் இருப்பாங்க. நம்ம எந்த ஒரு கலையை கற்றுக்கொள்ளும் போது தவறுகள் அதான் செய்யும். நிறைய தவறுகள். ஒரு சைக்கிளிங் பண்றோம்,
தெரிஞ்சாதான் நல்லா ஓட்டுவோம். நிறைய இடத்துல பைக் ரைட் பண்றதுக்கு படிக்கிறோம், கார் ஓட்டுறதுக்கு படிக்கிறோம். நிறைய தவறுகள் நடந்தாதான் அடுத்த தடவை அந்த தவறு நிகழாம எப்படி நம்ம வந்து இது பண்ணுவோம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அனிடேஷன் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷனாவே வந்துடும். இங்கிலீஷ்ல யூஸ் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் கிராமட்டிக்கல் மிஸ்டேக்ஸ் நிறைய வரும், பேசும்போதே வரும். ஐ கோஸ் டு அப்படிம்போம், ஐ வந்தா கோ தான் வரணும். கிராமர்ல அதை ஃபாலோ பண்ணணும். ஐ கோஸ் டுன்னு வரும், ஹி கம் ஹியர் அப்படின்னு வரும். அது மிஸ்டேக்ஸ் தான். அந்த மிஸ்டேக்ஸ்ல இன்னும் பெரிய மரண தண்டனையா கொடுக்க போறாங்க. ஐ ஷுட் பி வரி. அதே ஒரு வட இந்தியன் ஒரு நம்ம தமிழ் அப்படி பேசும்போது, நான் நாளைக்கு வாரேன், மார்வாடிஸ் பேசுவாங்க, நான் நாளைக்கு வாரேன், நாளைக்கு வாரேன்னு தான் சொல்லணும், வருகிறேன்னு தான் சொல்லணும், வரேன்னு தான் சொல்லணும். வாரான். நான் நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டான், அவங்கள பார்த்து நம்ம வந்து ஐயோ தப்பா பேசுறாங்க இதெல்லாம் பண்றோம், இன்னும் ரசிக்கிறோம் அவங்கள. இது ஒரு ஃபாரின் லாங்குவேஜ், அவ்வளவுதான். ரொம்ப ஃபிளெக்சிபிள் லாங்குவேஜ், இதுக்குன்னு ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ரூல்ஸே கிடையாது. ஸோ அதனால வந்து டோன்ட் வரி அபவுட் த மிஸ்டேக்ஸ் யூ கமிங். நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றது வந்து கிராமர் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் only for advanced learners of any language. கிராமர் எப்போ படிக்கணும்னா இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் வந்து கிராமர் படிக்கணும். நிறைய ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் பிரைவேட் கிளாஸஸ்லயே கிராமர் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. என்ன ஒரு டெக்னிக்னே தெரியல. ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸ் வர பசங்கள்ட்ட கேட்டா சொல்லுவாங்க, ஆமா இன்னைக்கு டென்த் சொல்லி கொடுத்தாங்க. டென்த்துக்கு ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் சொல்லி கொடுக்கணும். Different situations, how to communicate, how to speak for this. ஒரு situation create பண்ணி அந்த situationல how to ask questions, how to give your reply. That should be taught. அதுதான் சொல்லி கொடுக்கப்படணும். அதை விட்டுட்டு கிராமர் படிக்கிறது not at all use. வந்து after waste. Grammar is important. That is for students, and grammar is important, not for beginners. Beginners எல்லாம் கிராமர் தேவையே கிடையாது. கிராமர் எதுல ஆரம்பிக்கணும்னு அதுலயும் நம்ம தப்பா தான் சொல்லுவோம். டென்ஸ்ல ஆரம்பிக்கணும், டென்ஸ் கிடையாது. டென்ஸ்ல எப்போ வரலாம், 4th பிளேஸ்ல தான் வரும். எதுல ஆரம்பிக்கணும்னா parts of speech தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கணும். கிராமர் ஸ்டார்ட்ஸ் from parts of speech. Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. இவர் 8 parts of speech இருக்குல்ல, அதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து parts of speech எல்லாம் வரணும். டென்ஸ் எங்க வருது, வெர்ப்ல வருது. 4th பிளேஸ்ல தான் டென்ஸ்ல வருது. டென்ஸ் வருது. ஃபர்ஸ்ட் டென்ஸை பார்க்குறோம். rote memory, without understanding, we are forced to memorize things in language. So அதனால all of a sudden when we finish 12th standard, we forget everything. எல்லாத்தையும் மறந்துடுறோம். எப்போ ஒண்ணு வந்து விரும்பி புரிஞ்சு படிக்கணுமோ அப்பதான் அது கடைசி வரைக்கும் நம்ம மனசுல நிற்கும். அதை யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். கிராமட்டிக்கல் ரூல்ஸ் நிறைய படிக்கணும். படிச்சாலும் கஷ்டமே கிடையாது. கொஞ்ச நாள்லயே உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆர்வம் வரும். கண்டிப்பா வரும், ஆர்வம் வந்துடும். அதுதான் I have shared my own experience. I studied in Tamil medium school. I studied in government aided school, government school. But I could teach English, I could talk in English. How it happened? Automatically it happened. அதனாலே அது நடந்துட்டு. அதனால ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை. I'm average student. I was very average student when I was a student like you. அதனால முடிஞ்சது. செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் முடிஞ்சது.
பயந்தேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பயந்தேன். லிட்ரேச்சர் கிளாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபேமஸ் காலேஜ் இன் திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்ட் சென்ட் சேவியர்ஸ் காலேஜ். அங்க இங்கிலீஷ் நிறைய சொல்லுவாங்க. ராயல் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னா சதர்ன் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வந்து லிட்ரேச்சர்ல வந்து நல்லா ஃபேமஸா உள்ள காலேஜ் வந்து சென்ட் சேவியர்ஸ் காலேஜ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. இது அமெரிக்கன் காலேஜ். திருச்சியில் சென்ட் ஜோசப்ஸ், சென்னையில் வந்து லயோலா காலேஜ் சொல்ற மாதிரி சென்ட் சேவியர்ஸ் காலேஜ் சொல்லுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறேன். I couldn't understand anything when professors took classes. They used only lecture method. They kept explaining things, reading books, giving notes. We had to take a running notes. Running notes are இருக்கணும். But I studied in Tamil mediums. I joined in English literature. I couldn't understand anything. I couldn't get help from others also. Bazaar notes வாங்குறது கிடைக்கவும் செய்யாது. So running notes எடுக்க only after 6 months, second semester, I could understand something. அது வரைக்கும் எனக்கு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து டெவலப்ட் லாட். கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருந்துச்சு. அதுதான் நான் டீச்சர்ஸ்டையுமே கேட்கும்போது நான் வந்து சொல்றது வந்து நம்ம பஜார் கைட்ஸை வந்து we rely upon பஜார் கைட்ஸ். நம்ம கிரியேட்டிவா இருக்கிறதே கிடையாது. I ask my students, they will ask. In other schools, their teacher bought them bazaar guides. பேர் சொல்றது நான் விரும்பல, கைட்ஸ் பேர. பஜார் கைட்ஸ் வாங்கி கொடுக்குறாங்க. நீங்க ஏன் சார் வாங்கி கொடுக்கல? அந்த கைடு கொடுக்குறாங்க, அந்த ஒரு புக் கொடுக்குறாங்க, இந்த ஒரு கொடுக்குறாங்க. I will ask them one question. I am teaching you. Who is he to give you notes? நான் உனக்கு பாடத்தை கற்றுக் கொடுக்குறேன். அவன் யார் நோட்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு உனக்கு? நான் தான் உனக்கு கற்றுக் கொடுக்குறேன். நான் தான் நோட்ஸ் கொடுக்கணும். அல்லாட்டி நீயா நோட்ஸ் எடுக்கணும். அதை விட்டுட்டு never rely upon bazaar guides or books. அதனால அவங்களுக்கு கூட ஒரு கோவம். நான் எந்த ஸ்கூலுக்கு போனோமோ அவங்களுக்கு கூட பஜார் கைட்ஸ் வாங்க மாட்டாரு அவரு. எதுக்கு வாங்கணும்? I prepare notes for my students by myself. சராக்ஸ் எடுத்து என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிராமத்துல படிக்கக்கூடிய சாதாரண ஒரு மாணவன், அவங்க அதுல பஜார் நோட்ஸை வாங்கி கொடுத்தாலும் பாதி பக்கங்கள் புதுசாதான் இருக்கும். அவங்க எதுவும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அவ்வளவு விலை கொடுத்து அந்த வேஸ்டா வாங்கி எதுக்கு? சிம்பிள் இங்கிலீஷ்ல உனக்கு புரியுற மாதிரி சிம்பிள் நோட்ஸ், எளிய முறையில எளிய சென்டென்ஸ், சிம்பிள் சென்டென்சஸ் வச்சு பேராகிராஃப்ஸ், essays, synonyms, antonyms, all questions, possible questions, textual questions, நானே டைப் பண்ணி அவனுக்கு நோட்ஸ் கொடுத்துருவேன். எதுக்கு கொடுக்குறேன்னா அவனுக்கு தோணணும். In future, when he goes to colleges, we should create notes by ourselves. After listening to the professors, lecturers, we should take notes, running notes. அப்படின்னு அவனுக்கு புரியணும். அதுக்காக தான் அது ஒரு பழக்கமாகவே வச்சிருக்கேன். பெருமைக்காக சொல்லல, ஒரு சாதாரண ஒரு விஷயம். எதுக்கு நம்ம பஜார் நோட்ஸை ரிலே பண்ணணும்? அதை நம்பி எதுக்கு இருக்கணும்? அதை சார்ந்து இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. அதான் நான் கேட்கிறேன், பாடம் எடுக்கிறது நோட்ஸ் கொடுக்குறது அவர் யார் அப்படின்னு. ஸோ அந்த எதுக்காக சொல்லணும்னா, இது நம்மளாம் நோட்ஸ் கிரியேட் பண்ண அந்த கிரியேட்டிவிட்டி நமக்கு வரும். சின்ன சின்ன வார்த்தைகள்ல ஒரு சென்டென்ஸை ஃப்ரேம் பண்றது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கம்யூனிகேஷனுக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா நம்ம வீட்டு பக்கத்துல
நம்ம இந்த வீட்டுல எதிர்த்த வீட்டுல பக்கத்து வீட்டுல எல்லாரும் வந்து முதல்ல ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கும். 12th வரைக்கும் படிச்சிருக்கிறான், காலேஜ் வரைக்கும் படிச்சிருக்கிறான், இவனுக்கு தெரியும் ஏதாவது ஒரு இங்கிலீஷ்ல எனக்கு தெரியலப்பா, இது என்ன எழுதிட்டாங்க, ஒரு கோர்ட்ல இருந்து ஒரு ஆர்டர் இருக்கலாம், இல்லாட்டி ஒரு நோட்டீஸ் எங்க இருந்தாலும் இருக்கலாம், தெரியாம இருக்கலாம். அவங்க வந்து ஒன்ன நம்பி கேட்பாங்க, நம்மளை நம்பி கேட்பாங்க. இப்ப நம்மளும் படிச்சுட்டு தவறா சொல்ல முனையக்கூடாது. தெரியலன்னா தெரியலன்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நம்ம படிச்சிருக்கோம், கிராஜுவேட்டா இருப்போம். அப்போ தெரியாதுன்னு நம்ம சொன்னா நமக்கு ரொம்ப அசிங்கம். அட் த சேம் டைம் இன்னும் அந்த நம்ம ஒரு 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 பேராகிராஃப் எழுதிட்டாங்களேன், படிக்கிற என் பிள்ளைக்கு இந்த ஸ்கூல்ல வந்து ஒரு அசைன்மெண்ட்டுக்காக கேட்கறாங்க, ஒரு பேராகிராஃப் எழுதிட்டாங்க, என் பிள்ளைக்கு இதை சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம ஹெல்ப் பண்ண முடியாம ஒரு கிராஜுவேட் ஆகிறோம்னா அந்த கிராஜுவேஷனுக்கு ஒரு அர்த்தமே இல்லை. Creativity is very, very important. We have to develop creativity in our basic learning. And the creativity learning இருந்தால் தான் அது வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும். ரோட் மெமரி இருக்க போய் தான் அந்த லாங்குவேஜ் லேர்னிங்கே ஃபெயிலியர் ஆகும். எதையோ ஒரு பத்தார் கைடை பார்த்து எஸ்ஐ படிச்சிடுறது, பேராகிராஃப் படிச்சிடுறது, குருட்டு மனப்பாடம் பண்றது, புரியாம எதையுமே படிக்கக்கூடாது, புரியாம எதையுமே செய்யவும் கூடாதுன்றது இருந்ததுன்னா நம்மளோட விஷயங்கள் அதாவது நமக்கு வந்து உதாரணத்துக்கு லாங்குவேஜ் லேர்னிங் கம்மியா தெரிஞ்சாலும் முழுமையா தெரிஞ்சிடும். ஸோ அந்த மாதிரி கிரியேட்டிவிட்டி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சென்டென்ஸை கிரியேட் பண்ணி பேசணும். ஸ்பீக் தட் லாங்குவேஜ் யூசிங் சிம்பிள் வேர்ட்ஸ் sentences. We should write sentences with simple words. அந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸே நம்ம வந்து ப்ரொமோட் பண்ணும். ப்ரொமோஷன் வந்து ஈஸியா நடக்கும். நம்ம வந்து அதை வந்து ரொம்ப ரசிச்சு பண்ணணும். இவ்வளவு சென்டென்ஸ் நானே எழுதிட்டேன். வேல்யூஷன்லையும் ஓனா எழுதுறதுக்கு கிவ் மார்க்ஸ். கைடை பார்த்து படிச்சு ஆன்சர் பண்றதுக்கும் ஓனா எழுதுறதுக்கும் ஈஸியா தெரிஞ்சிடும். ஸோ அந்த ஓன் ரைட்டிங் வந்து ஓன் யூசேஜ் ஆஃப் லாங்குவேஜ் வந்து வில் ப்ரமோட் யூ எ லாட். நல்ல முன்னேற்றம், அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கப்புறம் வந்து அப்ளிகேஷன் ஸ்கில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்ளிகேஷன் நிறைய அப்ளிகேஷன் ஸ்கில் இருக்கணும். You must be able to apply that language what we have learned. We should use that particular language in our day-to-day life. Day-to-day life அந்த language use பண்ணணும். Usage is very very important. உதாரணத்துக்கு ஒன்றும் இல்லை, dictionary. Why do we use a dictionary? Or question வருது, why do we use a dictionary? உடனே we will answer that we use a dictionary to understand meaning, to trace out the meaning of words. First in the use of dictionary, first use is spelling of the particular word. Then kind of word. Is it a noun, verb, adjective, and verb, preposition, conjunction? அதில் இது எது அப்படின்னு அந்த இதில் போட்டுக்கோங்க டிக்ஷனரி. அடுத்து ஃபோனடிக் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும். டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அந்த ஹவு டு ப்ரொனவுன்ஸ் தட் பர்டிகுலர் வேர்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு சிம்பிள்ல இருக்கும். அந்த ஃபனாலஜின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஃபனாலஜி சொல்லும்போது நாங்கெல்லாம் காலேஜ் படிக்கும்போது இந்த ஃபனாலஜி ஒரு பெரிய விஷயமா சொல்லுவாங்க. ஃபனாலஜி இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமா, ஒரு பெரிய மாயாஜாலம், ஒரு மந்திரம் மாதிரி பெரிய ஆழ்வர்கள் அதெல்லாம் படிக்க முடியும். மந்திரம், சூத்திரம், சாஸ்திரம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் வந்து இருந்தாங்கன்னா எப்படி 26 லெட்டர்ஸ் இருக்கோ அது 44 சவுண்ட்ஸ் இருக்கு, அவ்வளவுதான்.
அந்த சிம்பிள்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம்னா இந்த பர்டிகுலர் வேர்டு எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவோம்னு தெரியும். இப்போ ஆண்ட்ராய்ட் போன்ஸ், இப்போ டெக்னாலஜி நம்ம அந்த வேர்டை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றதுக்கு உள்ள அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டோம்னாலே அதை எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவோம்னு தெரிஞ்சு அப்பெல்லாம் எங்களுக்கு அந்த இதே கிடையாது. இந்த அளவுக்கு வந்து டெக்னாலஜி கிடையாது. நாங்கள் படிக்கும்போது டிக்ஷனரி தான். அப்போவுமே தமிழ் டு இங்கிலீஷ் டு தமிழ் டிக்ஷனரியை நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவோம். அதனால் எங்களை வந்து இங்கிலீஷ் டு இங்கிலீஷ் யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. ஏதோ ட்ரையல் அண்ட் எரர்ல நாங்கள் வந்து அப்படி படிக்குவோம். இப்போ அப்படி இல்லை. என்னன்னாலும் வந்து உடனே வந்து இத்தனை யூஸ் டெக்னாலஜி அண்டர்ஸ்டாண்ட் எனிதிங். அந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜி வந்து வில் ஹெல்ப் யூ a lot. ஸோ அதுக்கப்புறம் phonetic transcription, first spelling kind of word, phonetic transcription, அதுக்கப்புறம் தான் மீனிங். லாஸ்ட் how to use that particular word in sentence. சென்டென்ஸ்ல அந்த பர்டிகுலர் வேர்டை எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு இதுதான் டிக்ஷனரி யூஸ். நம்ம உடனே கன்ஃபைன் பண்ணிக்கலாம். டிக்ஷனரி யூஸா, டிக்ஷனரி எது மீனிங். ஸோ அந்த லாங்குவேஜோட பேசிக் விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம்னாலே அந்த லாங்குவேஜ் மேல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். இன்னொன்று, லாங்குவேஜ் வந்து பெரிய டிஃபிகல்ட் டாஸ்க் நினைக்கவே செய்யாதீங்க. எப்படி நம்ம தமிழ் வந்து எப்படி கத்துக்கிட்டோம், தாய்மொழியை போய் மதர் டங்கால போய் ஈஸியா கத்துக்கிட்டோங்கிறத விட அதுக்குள்ள சூழல்கள் நமக்கு அமைஞ்சிருது. வந்து மொழி வார்த்தைகளை கத்துக்கிட்டோம். நம்மளை சுத்தி பேசுற அது அந்த தாய்மொழியை தமிழ் பேசுறதுனால அந்த தமிழோட நிறைய வாக்கியங்களை கேட்டு நம்ம ஈஸியா வந்து கத்துக்கிறோம். ஆனா இன்னும் இலக்கிய தமிழ் நமக்கு தெரியாது. அந்த மாதிரி இங்கிலீஷும் அப்படிதான். அப்புறம் லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ் கத்துக்கிட்டா ஒரு பயங்கர பிரில்லியன்ட், ஒரு பெரிய இன்டெலிஜென்ட் அப்படிலாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. உங்களாலே முடியும். யூ கேன் டூ தட். உங்களால ஈஸியா முடியும். ஃபர்ஸ்ட் யூ ட்ரஸ்ட் யுவர் செல்ஃப். உங்களை நம்புங்க. செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் இஸ் கீ டு சக்சஸ். செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் ஒரு பெரிய சக்சஸ், ஒரு பெரிய நம்ம கையில முடியும், நம்மளால முடியும். அடுத்தவங்க பண்ற கிண்டல் கேலி எல்லாம் வந்து யூ டோன்ட் மைண்ட் அட் ஆல். எதையும் நீங்க மைண்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. எல்லா சாதனைகளுக்கும் பின்னாடியும் எத்தனையோ அவமானங்களும் அலட்சியங்களும் இருக்கத்தான் செய்யும். இது சாதனையே கிடையாது. இங்கிலீஷ் பேசுறது சாதனையே கிடையாது, சாதாரண விஷயம். இந்த மாதிரி ஸ்லாங், அமெரிக்கன் ஸ்லாங்ல இருக்கணுமே, பிரிட்டிஷ் ஸ்லாங்ல இருக்கணுமே அப்படின்னா ஒண்ணுமே கிடையாது. இந்தியன் ஸ்லாங்ல சிம்பிள் இங்கிலீஷ் பேச ஆரம்பிச்சா போதும், அந்த ஸ்லாங்னா தன்னால எப்போ நெசசிட்டி அரைசஸ், நெசசிட்டி தேவை ஏற்படும் போது உங்களுக்கு தன்னால வந்துடும். ஃபர்ஸ்ட் யூ லேர்ன் ஹவ் டு இந்தியன் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு கத்துக்கிட்டா போதும். அந்த இங்கிலீஷ் பெரிய விஷயமா எடுக்காதீங்க, பெரிய ஒரு கஷ்டம்னு நினைக்காதீங்க. டாஸ்கே கிடையாது. அதுலதான் ஒரு கோபிய கிரியேட் ஆயிடுச்சு. அந்த கோபியக்கு பேர் தான் சொன்னாங்க glossophobiya, anxiety for learning a foreign language, fear for learning a foreign language. அது தேவையே கிடையாது. அந்த ஃபியர் வரணும்னு அவசியமே கிடையாது. இன்னைக்குள்ள கிளாஸ்ல நான் வந்து சொன்ன விஷயம் ஒரு சின்ன இனிஷியேஷனா இருக்கலாம். இனிஷியேட் பண்ணிருப்பேன். இல்ல கிராமர் நடக்கல, இல்ல எதுவும் பார்க்கல, ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் நமக்கு இது பண்ணல. At the same time, ஒரு initiate பண்ணேன். When I was a student like you, I was very average student. I could talk in English, I could teach English. How it happened? It happened automatically. அதனால உங்களாலேயும் முடியும். You can do this. அது பெரிய டாஸ்க் அப்படின்னா நீங்க நினைக்கிறேன். This is my kind advice to you all. வந்து லிட்ரேச்சர் அடுத்த காலேஜ் போனா லிட்ரேச்சர் கேரியருக்கு வந்து லிட்ரேச்சர் பிஏ இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் படிச்சா என்ன பண்ணலாம்? நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். கேர்ள்ஸ் டீச்சர் ஆகலாம்,
டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன் போகலாம், ஜேர்னலிஸ்ட் ஆகலாம், நிறைய ஃபனட்டிக் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நிறைய நிறைய ப்ரொஃபஷன்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய ஜாப்ஸ் இருக்கு. ஸோ லாங்குவேஜ் நீங்க எந்த ப்ரொஃபஷன் போனாலும் லாங்குவேஜ் இஸ் லேர்னிங் mastery over English is very, very important to express your ideas. So, English learning is very, very important. நிறைய பேர் அது வேண்டாங்கிற முடிவுக்கே வந்துருங்க. Come to a conclusion that English is not suitable to us. எங்களுக்கு அது வந்து லாயக்கே கிடையாது, அதெல்லாம் முடியாது, நாங்க அதுக்கு தகுதியே கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வந்தது வந்து கிரேட் பிளண்டர். இந்த பிளண்டர் மட்டும் பண்ணாதீங்க. லாங்குவேஜ் லாங்குவேஜ் வெரி ஈஸி லாங்குவேஜ். கஷ்டம் நமக்கு செழுமையானது, அதனாலதான் செம்மொழின்னு சொல்றோம். இது கஷ்டமானது, இங்கிலீஷ் கஷ்டமே கிடையாது. இங்கிலீஷ் ஆரம்பிக்கலாம், அப்புறம் வந்து ஷேக்ஸ்பியர் இங்கிலீஷ் தான் பார்க்கலாம். இங்கிலீஷ்ல ஆரம்பிச்சு ஷேக்ஸ்பியர் இங்கிலீஷ். ஒரு ஆட்டோ ஓட்டுறவங்க, ஒரு சாதாரண வாட்ச்மேன், இவங்கெல்லாம் படிக்காமலே இங்கிலீஷ் இருக்காங்களா? அவங்க பாசிபிள் இல்லை. ஒன்லி ரெகுலர் ப்ராக்டிஸ், ஒன்லி டு ரெகுலர் ப்ராக்டிஸ். இந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம்னா ஈஸியா வந்துடும். டோன்ட் வரி. திஸ் இஸ் மை ஹம்பிள் வியூஸ் about English language for communication. If you have any doubt, you can ask, my dear my beloved students. Have you any doubt? Ramamurthy sir, thank you. Okay, ma'am. Thank you so much. Thank you. நல்ல ஒரு அருமையான ஸ்பீச், கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ல பத்தி. Okay, thank you. Thank you for giving me this precious opportunity, ma'am. Thank you, sir. Thank you so much. Thank all my beloved students for having been with me online for 1 hour to listen to me patiently. I thank you once again, all of you. Thank you, ma'am. Thank you for having given me this opportunity. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. நல்ல ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லோட எஃபெக்டிவா சொல்லியிருந்தீங்க, ரொம்ப அருமையா இருந்தது. Thank you, sir.